Good evening, brothers and sisters. Добрый вечер, братья и сестры. Tonight we're going to have our first sermon in English before the kids go to Sunday school so they could hear it. Мы сегодня первую проповедь будем говорить на английском, чтобы наши дети, которые идут в Sunday School, могли, перед тем, как пойдут, могли услышать на английском языке также. Which probably works out for the better anyways, because my topic is directed more towards the younger generation. Maybe not that young, but more towards the youth. И моя тема, она больше также обращена к более молодому поколению. Конечно, каждый может получить наставление из этого. So I'm going to be reading from 1 John chapter 2, verses 15 through 17. Я буду читать первое место с 1 Иоанна, послание Иоанна, со 2 главы, с 15 стиха. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. And another verse, just a quick one, is Proverbs chapter 24, verse 1. И следующее место зачитаем, это притча 24 глава, 1 стих. Do not envy evil people or desire their company. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними. So there's many verses in the Bible that tell us not to love this world. Мы находим много мест в Писании, которые учат нас не любить этого мира. And when I came across some of these, I got a question, made me wonder why. И когда я наталкивался на эти места, я задавался вопросом, почему? Obviously, these verses are written for somebody who already knows God. Мы понимаем, что эти места они направлены или адресованы людям, которые уже знают Бога. Because an evil person or an ungodly person of this world, wouldn't know anything different. Потому что если бы обращаться к неверующему человеку или к злому человеку, это к нему не относится, он не понимает, что такое мир. Because he is of the world already, so he has no reason to envy the world or not love the world, because he's part of it. Потому что такой человек, он из мира, он в мире, и ему нечего завидовать миру, он в нем находится. And if we are with God, why do we need reminders to not love the world? И если мы находимся в Боге, почему нам постоянно напоминается не любить этого мира? Because we have the almighty, awesome God who offers so much more than this world can ever offer us. Мы имеем Бога, всемогущего Бога, который имеет все. Почему к нам обращается это слово «не любить мира»? Especially as New Testament Christians, when it's not hard or burdensome to have faith and live in God. Особенно будучи христианами Нового Завета, это не трудно верить в Бога или доверяться Ему. It's not as hard as it was in the Old Testament, where you'd have to come on a certain day to the synagogue and bring a sacrifice. По сравнению с Ветхим Заветом, когда вы должны проходить некоторые обряды, приходить в синагогу, приходить в храм и приносить жертвы. Especially in today's day, as New Testament Christians, we have the Holy Spirit living within us that's guiding us. И в наше время, будучи христианами Нового Завета, мы имеем Духа Святого, который живет в нас и вводит нас. And I think the reason why we have these verses, и причина, почему я думаю, зачем эти места Писания адресуются к нам, is because as humans we get bored and tired of things very easily. Потому что, будучи людьми или созданным человеком, мы устаем или привыкаем к чему-то. A quick, easy example for us to understand is when we get a new job. Вот один из примеров, когда мы устраиваемся на новую работу. At first, when we get the new job, we're excited. We wake up earlier. We get there early so we could be there early and just enjoy the job. Когда мы только начинаем новую работу, у нас энтузиазм, мы рано встаем, мы заранее приходим на работу, чтобы успеть все. And we tell everybody about this new job. We're thinking, this job's great. We tell everybody all the aspects that we love. И мы всем хвалимся этой работой, мы говорим, насколько она хороша у нас, насколько мы воодушевлены своей новой работой. But as time passes, we start to dread waking up in the morning. We don't wake up as early. We get there right on time, so we don't have to waste any more time on the job.
Со временем же у нас этот энтузиазм проходит, и мы уже не так хотим вставать рано, вовремя приходить, мы еле-еле успеваем на то время, которое должны. And we find a bunch of negative things about the job, and eventually we start looking for a new one. И мы начинаем замечать негативы в нашей работе, и в конце концов мы начинаем искать новой работы. Even though when we got the job, we were thankful and even praising God for it. Даже когда, несмотря на то, что когда мы только получили эту новую работу, мы благодарили Бога и были очень рады ей. And then many times it's no different in Christianity. И сравнивая это с жизнью христианской, мы видим ту же самую тенденцию. When we first repent, we have that first love inside of us. Когда мы только покаялись, мы имеем эту первую любовь. And for us, it's easy to pray. We have joy in our heart. It's easy for us to come to church services. We desire to be within the presence of the holy people. Мы желаем молиться, мы желаем посещать общение христиан, мы хотим общаться с Богом, у нас есть энтузиазм. We come to church any chance we get. Мы пользуемся любой возможностью прийти в собрание. But again, as time passes, но со временем we get used to the songs, we get used to the sermons that we hear. Мы привыкаем к песням, которые поем, к проповедям, которые слышим. And we read the same Bible verses, and it becomes a day-to-day routine. И когда мы привыкаем к тем самым местам из Писания, и они становятся обычной рутиной. In these moments, that's when I think we need to ask Jesus for help. И в этих моментах, я думаю, это когда нам надо обращаться за помощью к Иисусу. When our Christianity has become boring and a daily routine, когда мы замечаем эту усталость и надоедливость в нашем каждодневном хождении пред Богом, that's when we need to get down on our knees and just have an honest prayer to Jesus. Это когда нам надо преклониться пред Богом и искренне взмолиться к Нему. And just pour out our heart and tell Him exactly how it is. И излить перед Ним душу и сказать честно Ему, что происходит в нашем сердце. Tell Him that we don't no longer desire Him like we used to. Прямо Ему сказать, что мы уже не так имеем то желание к Богу. We're not growing, we're not getting stronger in our faith. Мы не растем, мы не крепчаем в вере нашей. And Jesus will come out and help us 100%. Иисус, конечно, ответит нам и выйдет нам навстречу. He will either send a revival to our heart, Он или произведет пробуждение в нашем сердце, or give us a word, a revelation that convicts us. Или даст нам слово откровения, которое нас побудит к этому. And convict us and show us exactly what's hindering us from growing. И укажет нам на то место, которое останавливает нас в росте пред Ним. And Jesus is going to help us because Jesus wants a genuine, honest relationship with us. Конечно, Иисус ответит к нам на нашу нужду, потому что Он желает нашего искреннего и чистого стремления к Нему. So when we come to Him with an honest heart and just pour out our hearts and tell Him that we need help, когда мы приходим в искреннем сердце к Нему и открываем свое сердце, просим Его о помощи, and we're just giving Him room to do His will in our life. Мы просто даем Ему возможности исполнять свою волю в жизни нашей. But instead, many times Christians tend to rely on themselves. К сожалению, часто христиане, они просто надеются на себя или полагаются на свои силы. When their faith has become a routine and mundane, когда они в своей жизни духовной начинают ослабевать и входит все в привычку, they start to rely more on their own knowledge that they already have of the Bible. Они начинают полагаться на знания или на свой опыт, или знания Слова Божьего, но не на Бога. Because we already know this or that, we don't need to read this part of the Bible. Говоря, что мы знаем то место Писания или другое, нам не надо там изучать или то другое изучать. Over here, Jesus feeds 5,000. Over here, Jesus heals a blind man. Over here, Paul is talking to the Romans. Мы знаем все эти места, мы их можем процитировать, где Иисус насыщает 5000, где Иисус исцеляет. And in doing this, we push ourselves, the Christian would push himself away. И таким образом мы просто отходим от Бога. The Christian who does that becomes more self-reliant and independent on his own knowledge, like I said before. И человек, который не полагается на Бога, на свои знания, даже Слово Божье, он отходит и отпадает от Бога. And when a Christian's in this state, that's when Christianity becomes boring and they become tired of their faith.
И таким образом, когда человек, христианин, находится в таком положении, он начинает уставать от этой рутины и от повседневного служения Богу. And it becomes hard and burdensome to come to church or even live out a godly life. И ему надоедать жить христианской жизнью, и он устает приходить в общение святых. And when a Christian's in this state, that's when these verses come into play. Когда христианин, он попадает в такое положение, эти места, они очень хорошо взбодряют. Because that's when the world becomes enticing. Это когда мир начинает тебя привлекать. A Christian in this state could look at the world Христианин в таком положении, он может наблюдать или смотреть на мир and see that the worldly people, they're having fun and not thinking of the consequences of their actions. Он может заметить, что люди этого мира, они наслаждаются своей жизнью, не думая о последствиях. They're eating and drinking, having intimate relations with anybody that they want. Они кушают, пьют, и они имеют отношения с кем они хотят. Just carefree living. Это жизнь без забот. Getting their money and spending it on themselves, not worrying, helping somebody out with financial situations or tithing even. Это когда зарабатываешь деньги, тратишь их только на себя, не задумываясь о нуждающихся. And from the outside, it looks good. Снаружи оно может выглядеть неплохо. It looks a lot better than this Christian's state. А снаружи оно выглядит лучше, чем даже то положение христианина, который устал. It looks better than his personal life, his Christianity. Это положение мирского человека иногда выглядит лучше, чем человека, который остановился в росте пред Богом. Because his Christianity is holding him back from enjoying his life. Потому что даже то небольшое понимание о Христе, которое осталось у христианина, оно удерживает его от того, чтобы наслаждаться жизнью, как этот мир наслаждается. Since he's a Christian, he doesn't participate in those actions. Из-за того, что он христианин, он не участвует в делах этого мира. But in this state of passivity and boredom, но будучи в положении пассивном когда он устал от христианства, he's not living out the gospel. He's not living a true godly life. Он не живет богобоязненной или благочестивой жизнью, он не живет Христом. He's just going through the motions. Он просто идет по течению. And right here, he needs to stop and make a decision. И на таком положении христианину нужно остановиться и принять решение. He needs to either drop his faith completely and go live his life the way he sees fit and enjoy it. Ему или надо остановиться, оставить свои убеждения и начать жить мирской жизнью, наслаждаясь. Or he needs to come to Jesus at the cross and repent and truly live a fully devoted life to Jesus. Или ему надо прийти ко Христу, покаяться и начать жизнь, посвященную Иисусу Христу. Because in that state, he's useless. Потому что в таком положении, как я только что говорил, христианин, он бесполезный. He's useless to himself. Он даже бесполезен для самого себя. Because he's miserable coming to church. Потому что он страдает, приходя в церковь. Comes here, and to him, he's wasting 2 hours out of the week, or maybe more if he shows up. И он, приходя сюда, он тратит 2 часа своей жизни или даже больше из своей недели. But actually wanting to be out there in the world. Но все же хочет быть там в мире. And he's useless to God. И он бесполезен для Бога. Because he's neither here nor there. Потому что он не там и не здесь. He is not fully devoted to God. Он не полностью посвященный для Бога. So God can't use him the way he truly wants to. Бог не может его использовать, как он этого хотел бы. He's not a ready vessel. Он не приготовленный сосуд. And he's not in the world. И он не в мире. He's not completely lost. Он не полностью потерянный. Where Jesus can come to him and show him his deprived state. Когда в таком положении Иисус может подойти к нему и показать его падшее состояние, если бы он в мире находился. Because since he comes to church, he thinks he's all right. Приходя в церковь, он думает, что у него все хорошо. And if anyone here is in this state, I pray that you choose Jesus. И если кто на этом месте находится в таком положении, как я только что говорил, я молюсь Богу, чтобы Бог открылся вам. Because he didn't come and die for you to just sit here. Иисус, придя на эту землю, не просто умер для того, чтобы ты просто сидел здесь. Not just to sit here 2 hours a week and be bored.
Иисус не пришел на эту землю для того, чтобы ты 2 часа просидел здесь на собрании и устал от этого. He came here to give you a spirit of boldness. Бог дал тебе дух мужества. He came here to give you freedom of this world. Бог пришел сюда, чтобы дать тебе Дух Святой. To give you freedom, свободу от этого мира. Свободу от этого мира. And he came here to have you be the light to this world. Он пришел сюда, чтобы ты мог быть светом этому миру. So you could reach out to those people. Чтобы ты мог касаться или достигать людей этого мира. Who are just like us. Которые так же, как и мы. Who are miserable without Jesus. Которые очень страдают без Иисуса. Who are tired and in need of something new. Которые уставшие, и они нуждаются в обновлении. Something more. То, что насыщает, то, что больше, чем они живут. Some meaning to this life. Цель в этой жизни, которую ожидают. If you are bored and tired of your Christian life, если ты устал и от христианской жизни, please don't look at the world and don't desire to be among them. Не смотри на этот мир и не желай то, что в этом мире. If we come back to 1 John chapter 2, verse 16 through 17, we read. Мы вернемся к первому месту, 1 Иоанна, 2 глава. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. This world and sin, этот мир и грех его, they have nothing to offer. Они не могут ничего вам предложить. The only thing you'll find there единственное, что вы найдете там, is disappointment and destruction. Это разрушение и разочарование. Instead, look unto Jesus. Придите ко Христу. And see that He's ready to receive you and take you back. И увидите, что Он готов принять вас и восстановить вас. No matter how many times He's done it before. Неважно, сколько раз Он уже это делал в вашей жизни. He's ready to forgive you once more. Он готов вас простить еще раз. And more so, и более этого, He's ready to give you a meaning to this life. Он готов вам дать цель в вашей жизни. He's ready to give you a purpose in this life that you can't even begin to imagine. Он готов дать вам цель в вашей жизни, которую вы даже представить себе не можете. Use you in amazing miracles, or use you in everyday life, bringing people to Christ. Он готов использовать вас, чтобы нести чудеса в этот мир, или приглашать, или приводить людей к Нему, ко Христу. Because Jesus came to this earth. Потому что Иисус пришел на эту землю. He died. Он умер. But He rose again. Но Он и воскрес. And He overcame this world and the devil. И Он победил этот мир и дьявола. Not for you to sit here and be bored. Не для того, чтобы вы тут сидели и не знали, чем заняться. But for you to be used as a force against this dark world. Но чтобы использовать вас как силу против этого мира темного. And with that, we're gonna pray right now. And if you found yourself in that state, just reevaluate your life and see that Jesus is ready to receive you and give you much more than what you have right now. И мы сейчас помолимся и обратитесь к Господу и увидите, что Он готов принять вас и восстановить вас, вашу жизнь. Давайте помолимся.